ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਸੀਜੀਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਹੁੰ। देश विच बेलगाम होया कोरोना वायरस। एक दिन विच आए 47,000 तो पार केस, 275 की हुई मौत। पंजाब तो भी एक चिंताजनक खबर। सूबे विच नवे स्ट्रेन के मिलन नाल दहशत वाला माहौल। 401 विचों 81% नमूनिਆਂ विच ब्रिटेन के नवे स्ट्रेन की पुष्टि। मुख्यमंत्री वालों लोगों को कोविड का टीका लगाउण दी अपील। बड़े दिनों बाद राहत की खबर। पेट्रोल डीजल दी कीमतां विच अज कमी। दिल्ली विच पेट्रोल 18 पैसे ते डीजल 17 पैसे होया सस्ता। श्री कीरतपुर साहिब विखे होले मोहल्ले के पहले पड़ाव की हुई शुरुआत। उधर 6 रोज़ा कौमी जोड़ मेला होला मोहल्ला दे रात किला श्री अनंदगढ़ साहिब विखे होया शुरू। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। देश विच कोरोना वायरस की रफ्तार बेलगाम होंदी जा रही है। एक दिन में 47,000 तो ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। देश विच बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 47,262 नवे केस सामने आए ने। इस नाल कोरोना वायरस के एक दिन में आए हुण तक के सब तो वध केस ने। 24 घंटे दौरान 275 मरीजों की मौत हुई है। इस दे नाल ही देश विच इस ग्लोबल महामारी के केस वध के 1,17,34,058 हो चुके हैं। इस तरह कोरोना नाल 275 मौतां होण नाल मृतकों की गिनती हुण वध के 1,60,441 हो गई है। देश विच इस समय सरगर्म केसां की गिनती 3,68,457 है। जेकर टीकाकरण की गल की जाए तो देश विच हुण तक 5,08,41,286 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अंकड़ियों मुताबक इस बीमारी तो सेहतमंद होने वाले की गिनती 1,12,05,160 हो गई है। उधर पंजाब तो भी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। उत्थे नवे स्ट्रेन के मिलन नाल दहशत वाला माहौल है। जानकारी मुताबक सरकार ने 401 नमूनिਆਂ ਨੂੰ जांच ਲਈ भेजा सी। उन्हां विचों 81% नमूनिਆਂ ਵਿੱਚ ब्रिटेन के नवे स्ट्रेन मिले ने। इसलिए जरूरी है कि मास्क पहन के रखो, 2 गज की दूरी बेहद लाजमी है। भीड़ वालियां थावां ते जाण तो गुरेज करो। पंजाब विच कोरोना वायरस के वध रहे केसां ने सरकार ते प्रशासन नूं फिकरां विच पा दिता है। अजे विच सितंबर महीने मगरों पहली बार 24 घंटे में 57 मरीजों की कोरोना कारण मौत हो गई है, जदों कि 2,221 नवे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पंजाब विच हुण तक 6,454 लोगों की कोरोना की भेट चढ़ चुके हैं। इस दे नाल ही लाग की ग्रोथ 1.1% हो गई है। 3% मौत दर नाल पंजाब देश भर विचों पहले नंबर ते है। पंजाब विच कुल 2,16,937 लोग हुण तक कोरोना की लपेट विच आ चुके हैं। इन्हां विचों 1,91,825 लोग ठीक हो चुके हैं ਅਤੇ 19,384 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ।
हर वार की तरह इस वार भी कौमी त्योहार होला मोहल्ला रश्मिता किरण नाल नगाड़े की चोट ते अनंदगढ़ साहिब विखे शुरू होया। तखत श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी और बाकी के संतां महापुरुषों के वलों पुरातन नगाड़ियां ते चोट लगा के होला मोहल्ला का आगाज किया गया। पहले पड़ाव दौरान होला मोहल्ला समागम श्री कीरतपुर साहिब विखे हुंदे ने अते दूसरे पड़ाव के समागम श्री अनंदपुर साहिब विखे हुंदे ने, जिथे संगतां लखां की तादाद दे विच गुरु घरां विच नतमस्तक होण लई पहुंचदियां ने। 29 मार्च नूं श्री अनंदपुर साहिब विखे निहंग सिंह जथेबंदियां दे वल्लों मोहल्ला कढिया जावेगा अते मोहल्ले नूं देखण दे लई संगतां देशां विदेशां तो खास तौर ते पहुंचदियां ने। अज होला मोहल्ला दे रस्मी आगाज मौके तखत श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने समूची संगतां नूं वधाई दित्तियां ने अते उन्हां कहा कि संगत हुमा के श्री अनंदपुर साहिब दी धरती ते होला मोहल्ला मनाउण लई पहुंचे। बहुत ही खुशियां भरिया दिहाड़ा है। अज सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज वालों बख्शिश किया होया कौमी त्यौहार होला मोहल्ला जो हर साल ही इस धरती से बहुत श्रद्धा ते चाह नाल मनाया जाता है। हर साल की तरह अज नगारे बजा के किला आनंदगढ़ साहिब जी तो होले मोहल्ले की आरंभता कर दी गई है और अज तो ही होले मोहल्ले के पड़ाव ने उन्होंने भी आरंभता कर दी जानी है। समूचे खालसा पंथ नूं होले मोहल्ले के त्यौहार दी बहुत बहुत बधाइयां और समूचा खालसा पंथ चढ़ती कला अपने इस पावन स्थान पर श्री केसगढ़ साहिब में हाजिर होकर गुरु साहब की खुशियों का पात्र बने। खालसाई शान के प्रतीक कौमी त्योहार होले मोहल्ले का पहला पड़ाव अज कीरतपुर साहिब विखे आरंभ हो गया है। मेले की आरंभता मौके गुरुद्वारा श्री पतालपुरी साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ करवाए गए। आरंभता की अरदास सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी वालों की गई। इस मौके ते तखत श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी वालों होले मोहल्ले की आरंभता की अरदास की गई और संगतां नूं जाहो जलाल का प्रतीक होला मोहल्ला के अवसर से बधाइयां भी दी गई। इस दे नाल ही उन्हां सख्त लहजे दे विच सरकार नूं ताड़ना की है कि सरकार सिखां दे अंदरूनी मामले विच दखल अंदाजी ना करे अते होला मोहल्ला सिखां दा कौमी त्योहार है जिस विच किसी तरीके दा दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल्ला पंजाब विच क्यों है, यूपी विच क्यों नहीं, उत्तराखंड विच क्यों नहीं, कित्थे हरिद्वार विच कुंभ दा मेला लगना और कित्थे करोड़ों लोग साधु आके हाजरी भरते, इशनान भी करते, इकट्ठे रहिंदे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई उत्थे किसी प्रकार का कोई प्रकॉशन नहीं रखी जानी। इन्ना वड्डा इकट्ठ होना उत्थे कोई करोना नहीं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान भी आया कि किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होएगी, कोई टेस्ट नहीं लै जाणगे ते जिहड़ियां झाकियां निकलणगीਆਂ जेकर संगत नहीं आऊगी तो वेखेगा कौन। इस तरह केसगढ़ साहिब ते मुहल्ला कढ़िया जाता है और संगतां मुहल्ले के दर्शन करने वास्ते देशों प्रदेशों चों आउंदियां और सारा साल उड़ीक करदियां कद होला मोहल्ला आवे तो असीं केसगढ़ साहिब जाके दर्शन करिए। तो इस तरह दीयां इन्हां समागमां च रुकावटां पाउणियां बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पटियाला विखे जिथे 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे ने चरण पाए सन, जिथे गुरु दियां संगतां वल्लों श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साला प्रकाश पुरब के संबंध दे विच 17-18 अप्रैल नूं नगर कीर्तन दीयां तैयारियां नूं लैके मीटिंग हुई है अते खालसा शताब्दी कमेटी वल्लों गुरु लादोरे 17 अप्रैल नूं पटियाला नगर कीर्तन आरंभ हुंदियां अमृतसर साहिब विखे समाप्त होवेगा, जिथे संगतां नूं वध तो वध पहुंचण दी बेनती की गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ अते पंज प्यारे जी की अगवाई विच विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इस संबंधी गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के हैड ग्रंथी प्रणाम सिंह जी अते कथावाचक सब्बरवाल ने 17-18 अप्रैल नूं नगर कीर्तन की तैयारियां बारे विस्तार जानकारी दी कि पटियाला तो आरंभ होकर यह नगर कीर्तन श्री अमृतसर साहिब विखे समाप्त होगा। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। किसान संघर्ष दौरान अपनियां जानां गवाउण वाले किसानां दी याद नूं समर्पित सिख जथेबंदी दल खालसा ते सिख यूथ ऑफ पंजाब वालों श्री हरमंदर साहिब समूह विच रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब जी दा भोग अज पाया गया। इस मौके श्रोमणी कमेटी के मुख सकत्तर हरजिंदर सिंह धामी दल खालसा दे भाई कंवरपाल सिंह वालों शहीद होए किसानां दे परिवारां नूं सिरपाव भेट कर सन्मानित किया गया। इस मौके उत्थे पहुंचे पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा ते हरदीप सिंह
ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 18 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 17 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 90 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 81 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਟਾਈਮ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜੂੰਦੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 49 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਿੰਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਡੈਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾੜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੇ ਦੁੱਧ? ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਪਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘਟਨਾ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ शुरू की गई है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੰਡ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਬਰਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਗੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਜਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਚਿਰਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਘਨਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕ ਕੈਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਐਸਆਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ GPRS ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੀਆਂ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, OSD ਰਾਜੂ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। पूरे देश में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरू ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 90ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਟਾਲਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।